پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے، اگر آپ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ قرآن کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس ہی اپنی سہیلی کے گھر میں جایا کرتی تھی۔ جس طرح عام گھروں کے بچے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی اپنی سہیلی کے ماں کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ جس بچی کے گھر میں کھیلنے جاتی تھی وہ مسلمان تھی۔ بچی کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ وہ بچی ہندو لڑکی کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی اور پھر اس کی والدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلا لیتی تھی۔ اس ہندو چھوٹی بچی کا دل یہ چاہتا کہ ابھی گھر نہ جاؤں، اس لیے وہ بھی اس بچی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ ہندو لڑکی ہے لیکن اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا اور باقاعدہ قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں۔ جب مسلمان لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو اس لڑکی نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ہندوؤں میں ایک ایسے نوجوان سے کی جو بہت ہی کٹر اور سخت تھا، مسلمانوں کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی دوست کی والدہ کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیا اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی ہوں۔ اور اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو ہے اور بہت کٹر ہے، میں کیا کروں؟ اس کی سہیلی کی والدہ نے اس کو تسلی دلائی کہ تجھے قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا تو اس نے ہندو لڑکی کی والدہ کو کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں پہنچی تو قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر اس کو کہیں سامان میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب دفتر چلا جاتا تو جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی تو وہ قرآن مجید کو نکال کر روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے پھر چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس نے اسی طرح گزار دیے، یہاں تک کہ وہ لڑکی اماں بننے والی ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کا ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی تدبیر بنا کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھا لوں اور وہ بھی مسلمان بن جائے۔ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروایا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کو کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے اور اب تیرا میرا ساتھ اب چند دن کا ہے، میں اب بس مرنے کے قریب ہوں۔
डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी ज़िंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सेहतयाब और ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करो कि जो मैं करूँगी उसके बारे में आप कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो उसके शोहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी वो मैं काम करूँगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उसके ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था। वो बीमार बच्चों पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। शोहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा वादा है, अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शोहर ने आगे पूछना छोड़ दिया कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। अल्लाह की शान, 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि तुमको तो कभी ज़िंदगी भर में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का निशान तक नहीं था। अल्लाह ताला ने उसको सेहत अता फरमा दी। अब जब रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई तो शोहर ने बीवी को कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ क्या कहती हो। उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा, तुम क्यों ये बातें कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहाँ से कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। जब आप दफ्तर चले जाते थे तो पीछे मैं कुरान की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप मुसलमान बन जाएं और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान बन जाएं। अब आप मेरी बात मानो और अपना वादा पूरा करो। दोस्तों, अल्लाह की शान कि उस नौजवान ने कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हो गया और उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने भी कुरान पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। अब ये मियाँ बीवी सब मुसलमान हो गए। अब इनको डर ये था कि अगर हम मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शोहर ने कहा, इसकी फ़िक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरबिया अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। फिर एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी ज़िंदगी सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। दोस्तों, अल्लाह की शान कि उस लड़की के ईमान को अल्लाह ने बचा लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर ये बात बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुँचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी बातें मालूम हो जाएंगी। दोस्तों, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।